শুরু করছে তাহলে? Yes, sir. হ্যাঁ। So today's topic is peripheral nerve injury. First of all, what is peripheral nerve? আমরা সবাই জানি দু রকম নার্ভাস সিস্টেম আছে, ঠিক আছে? একটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম and second one is peripheral nervous system. Peripheral nervous system means it carries signal from the anterior horn cell of spinal cord to the muscles or sensory target organ, and same sensation carries to the target organ to the posterior horn of the spinal cord. Okay. तू ज्वाइन किया? শুনতে পাচ্ছিস? Yes, sir. হ্যাঁ। Peripheral nerve. Peripheral nerves carry signal from spinal cord to target organ and from target organ to the spinal cord. আমরা সবাই আগে 11-12 পড়েছি। The unit of the nervous system. What is the unit of the nervous system? Neuron. Neuron is the unit of a nervous system. পিপিটি কি দেখতে পাচ্ছিস তোরা? না স্যার, তুই দেখতে পাচ্ছিস না? না স্যার, আজ হ্যাঁ, পিপিটি দেখতে পাচ্ছিস না? না স্যার, আগে আগে দেখা যাচ্ছিল। দেখছি। হচ্ছে একটু এবার ওকে, তো হঠাৎ এখন দেখতে পাচ্ছিস? পিপিটি দেখতে পাচ্ছিস এখন? দেখা যাচ্ছে না? স্যার আগে দেখা যাচ্ছিল স্যার। ওকে, দাদা সমস্যাটাকে সমাধান করি। স্যার আগে পিপিটিটা খুলে তারপরে শেয়ার স্ক্রিন করুন। পিপিটির মধ্যে শেয়ার করা যায় নাকি? এবার দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। এবার দেখা যাচ্ছে পিপিটি? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে। So what are the learning objectives of this topic? First of is structural anatomy of peripheral nerve. Second one is modes and types of peripheral nerve injuries, and what are the pathophysiology and the management of the such. Okay. What are the anatomy? As all of you know, the unit of the nervous system is neuron. Neuron, what are the structure of neuron? It is on a cell body and axon. Okay. Axon may be myelinated or demyelinated. What are the advantages of myelination? The myelinated nerve fibers carries more rapid signals than the unmyelinated nerve one. Okay. There is a covering around the neuron. এই পিকচারটা দেখতে পাচ্ছিস? Yes, sir.
এই যে দেখ নার্ভে নিউরনের একটা গ্রিন কালারের একটা কভারিং আছে, কানেকটিভ টিস্যু কভারিং আছে, এটাকে বলে এন্ডোনিউরিয়াম। অনেকগুলো এরকম এন্ডোনিউরিয়াম কভার্ড নিউরন একটা ফ্যাসিকল তৈরি করে। ফ্যাসিকলের চারিদিকে যে কভারিংটা থাকে তার নাম হচ্ছে পেরিনিউরিয়াম। ওকে, অনেকগুলো এরকম ফেসিক্যাল তৈরি করে, তারপর তার চারিদিকে যেটা আছে দেখ ব্লু কালারের, এটাকে বলে এপিনিউরিয়াম। আর সবার বাইরে যে কভারিংটা থাকে যেটাকে বলে এপিনিউরাল সিথ, এটা কানেকটিভ টিস্যু সিথ। দিস ইজ দ্য মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার অফ এ নার্ভ। অ্যাকশনের বাইরে থাকে এন্ডোনিউরিয়াম কানেকটিভ টিস্যু, তার বাইরে থাকে পেরিনিউরিয়াম এন্ড এপিনিউরিয়াম। আর nerve trunks may be myelinated fibers or unmyelinated fiber. What is the myelin? Myelin is a protein lipid complex. এর কাজ হচ্ছে ইনসুলেটিং এর কাজ করে, ইনসুলেশনের কাজ করে। ইনসুলেশনের কাজ করে বলতে in a myelinated nerve fibers, nerve conduction is more rapid than unmyelinated one. Okay. Myelinated nerves are separated by nodes of Ranvier. At this point, the axon is bare. Impulse jumps from one node to the next. This is called saltatory conduction. And conduction in unmyelinated fibers is slower and dependent on the diameter of the axon. These are the all anatomical part. What are the etiology of peripheral nerve injuries? First of all is metabolic and collagen disease. Second one is malignancy, endo or exotoxin, ischemia, radiation, trauma and infection. কোন ইনফেকশনে নার্ভ ইনজুরি হতে পারে বল দেখি? লেপ্রোসি। লেপ্রোসি একটা ডিজিজের নাম বল যেখানে পেরিফেরাল নার্ভ ইনজুরি হয়। স্যার ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিস, সিফিলিস, অ্যাকিউট ট্রান্সভার্স মায়োলাইটিস। গুড। আর একটা নাম বল। হার্পিস। গুলেনবারি সিনড্রোম। ইসচিমিয়া, রেডিয়েশন, এগুলো তো সবাই আমরা জানি, এগুলো যে এক্সটার্নাল কোন স্টিমুলাস যেগুলো আমাদের নার্ভ ইনজুরি করে। এছাড়াও যেমন গুলেনবারি সিনড্রোম, লেপ্রোসি, এগুলোতেও নার্ভ ইনজুরি হয়। টাইপস অফ নার্ভ ইনজুরি: ফার্স্ট ওয়ান ইজ নিউরোপ্রাক্সিয়া, সেকেন্ড ওয়ান ইজ এক্সন্টোমেসিস, থার্ড ওয়ান নিউরনটোমেসিস। What are the name of this classification? এই ক্লাসিফিকেশনটার কি নাম? Sedon's classification. Sedon's classification. এটা অনেক পুরনো ক্লাসিফিকেশন, ঠিক আছে? Sedon's classification এটা অনেক পুরনো। রিসেন্টলি একটা ক্লাসিফিকেশন আছে, সেটার নাম হচ্ছে সান্ডারল্যান্ড ক্লাসিফিকেশন। ওকে, সেটা ডিটেইলসে পরে বলছি। আপাতত যেটা মেইন জিনিস পড়তে হবে সেটা হচ্ছে Sedon's classification. First of all, neuropraxia, exontomesis and neurotomesis. What is neuropraxia? A reversible physiological nerve conduction block. Loss of some types of sensation and muscle powers followed by spontaneous recovery after a few days or weeks. এটা কি জন্য হয়? It is occurs due to mechanical segmental demyelination or due to mechanical pressure. কি মানে একটা আমরা অনেকে হয়তো অ্যানাটমি তো পড়ে থাকবো, অনেকেই অ্যানাটমিক্যাল। আর্বস প্যালসি নাম শুনেছিলিস? ইয়েস স্যার। আর্বস প্যালসি ব্যাকিয়াল প্লেক্সাসের কোন জায়গায় ইয়ে হলে, ইয়েস স্যার। কনজেনিটাল। কিংবা অনেক সময় আমরা টুর্নিকেট বাঁধি হাতে, আমরা ওয়ার্ডে দেখবি যারা ইন্টার্ন দাদা আছে তারা টুর্নিকেট বাঁধ ভুলে গেলে একটা প্রেসার এফেক্ট হয়, এটা টুর্নিকেট প্যালসি বলে। কিংবা স্যাটারডে নাইট প্যালসি, আলনার নার্ভ অনেক সময় চেয়ারে অনেক লং ডিউরেশন যদি বসে থাকে, চেয়ারের হ্যান্ডেল এরকম তুমি আলনার নার্ভ প্রেসার বলে, তখন সেটাকে বলে স্যাটারডে নাইট প্যালসি।
এটা হচ্ছে নিউরোপ্র্যাক্সিয়া ইজ রিভার্সেবল। এখানে কি হয় নিউরোপ্র্যাক্সিয়াতে? নিউরোপ্র্যাক্সিয়াতে নার্ভের ফিজিওলজিক্যাল ড্যামেজ হয়, কোন রকম অ্যানাটমিক্যাল ডিসরাপশন কিছু হয় না। একজন নর্মাল থাকে, ওর কভারিং এর পুরো নর্মাল থাকে, সেই জন্য এটা রিভার্সেবল স্টেট। কিছুক্ষণের জন্য ওর ফিজিওলজি মানে নার্ভ কন্ডাকশনটা ডিলে হয়, কিন্তু আবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এটা আবার নর্মাল ফাংশনিং আরম্ভ করে। সেকেন্ড ওয়ান ইজ অ্যাক্সোনটোমেসিস। এটা নিউরোপ্ল্যাক্সিয়া থেকে একটু সিভিয়ার ইনজুরি। এখানে একজনের ব্রেকডাউন হয়, ওকে, কিন্তু কভারিং যেটা থাকে, যেটাকে বলি আমরা এন্ডোনিউরিয়াম, সেটাতে কিছু হয় না, সেটা ইনট্যাক্ট থাকে, ওকে। স্পন্টেনিয়াস রিজেনারেশন হতে পারে, কিন্তু টাইম কনজিউমিং জিনিসটা হচ্ছে, অনেক টাইম নেয়, কিন্তু স্পন্টেনিয়াস রিকভারি পসিবল। থার্ড ওয়ান ইজ নিউরোটোমেসিস, division of the nerve trunk, the severe type of nerve injury. যখন কোনো পলিট্রমা হয়, ওকে, কি বলছিস? স্যার স্লাইডটা চেঞ্জ করেনি, অ্যাক্সোনোটোমেসিসই আছে। আসছে না? নিউরোপ্র্যাক্সিয়াটা পেয়েছিস? হ্যাঁ স্যার। অ্যাক্সোনোটোমেসিসটা পেয়েছিস? হ্যাঁ স্যার পেয়েছি। এবার পাচ্ছিস? এবার দেখতে পাচ্ছিস? লাইট চেঞ্জ করুন। হ্যাঁ, সেট করলাম তো, ওকে। হ্যাঁ স্যার, এবার আসলো। নিউরোটোমেসিস হচ্ছে মোর সিভিয়ার টাইপ অফ নার্ভ ইনজুরি। এখানে যখন ওপেন ইনজুরি, কোনো বোন ইনজুরি থাকে কিংবা সিভিয়ার পলিট্রমার কোনো ইনজুরি থাকে, তখন সাধারণত অ্যাভালশন অফ নার্ভ ইনজুরি মানে নার্ভ ট্রাঙ্ক হতে পারে, এটাকে বলে নিউরোটোমেসিস। এবার সেকেন্ড যে ক্লাসিফিকেশনটা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে সান্ডারল্যান্ড ক্লাসিফিকেশন। এটা অ্যাকর্ডিং টু অ্যানাটমি অফ নার্ভ, যে লেয়ার গুলো প্রথমে বললাম, অ্যানাটমি তোদের বললাম, একটা একজন থাকে, একজনের বাইরে মাইলিনেশন থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে। তারপরের যে কভারিংটা থাকে তাকে বলে এন্ডোনিউরিয়াম। কতগুলো নিউরন একসাথে তৈরি করে ভেসিকল, তার বাইরে যেটা থাকে সেটাকে বলে, তাকে কি বলে? পেরিনিউরিয়াম। আবার পেরিনিউরিয়ামের বাইরে যেটা পেরিনিউরিয়াম থাকে, আবার পেরিনিউরিয়াম, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। পেরিনিউরিয়ামের বাইরে যে কভারিংটা থাকে সেটাকে বলে এপিনিউরিয়াম। এই লেয়ার বাই লেয়ার যে ইনজুরি গুলো হয়, তার বেসিসে যে ক্লাসিফিকেশনটা আছে, গ্রেড 1 to 5, ওকে। গ্রেড 1 এ শুধু একজনের ইনজুরি হয়, অ্যাকর্ডিং টু সান্ডারল্যান্ড ক্লাসিফিকেশন। গ্রেড 1 এ শুধু একজনের ইনজুরি হয়। গ্রেড 2 এ একজন প্লাস এন্ডোনিউরিয়ামের ইনজুরি হয়। গ্রেড 3 এ আপ টু পেরিনিউরিয়ামের ইনজুরি হয়। আর গ্রেড 4 এ হচ্ছে এপিনিউরিয়াম পর্যন্ত ইনজুরি হয়। আর গ্রেড 5 হচ্ছে পুরো ট্রানজাকশন অফ নার্ভ ট্রাঙ্ক, ওকে। What are the pathophysiology of nerve injury? তিনটে টার্ম খুব মনে রাখতে হবে, ওকে। তিনটে টার্ম, একটা হচ্ছে ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশন, একটা হচ্ছে অ্যাক্সোনাল ডিজেনারেশন, আর একটা ডিমাইনারেশন। ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশন সম্বন্ধে তোরা ফিজিওলজিতে ফার্স্ট ইয়ারে অনেক কিছু পড়েছিস। ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশন বলতে কি বোঝায়? ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশনে যদি কোনো যে সাইট অফ ইনজুরি, যেখানে ইনজুরি নার্ভ ইনজুরি হয়, তার ডিস্টালি ডিজেনারেশন প্রসেসটা শুরু হয়, ওকে। প্রথমে এখানে একটা জিনিস বলার আছে, নার্ভ ডিজেনারেশনের তিনটে টাইপ আছে, ওকে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশন, সেকেন্ড ওয়ান ইজ অ্যাক্সোনাল ডিজেনারেশন বা ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশনটাকে অনেক সময় অর্থোগ্রেড ডিজেনারেশন বলে, সেকেন্ড ওয়ান ইজ রেট্রোগ্রেড ডিজেনারেশন, থার্ড ওয়ান ইজ ট্রান্সনিউরাল ডিজেনারেশন। তিনটে টাইপ অফ নার্ভ ডিজেনারেশন হয়।
শোনা যাচ্ছে? তিনটে টাইপের নার্ভ ডিজেনারেশন হয়, একটা হচ্ছে ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশন, একটা হচ্ছে রেট্রোগ্রেড ডিজেনারেশন, আর একটা হচ্ছে ট্রান্সনিউরাল ডিজেনারেশন। ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশনে কি হয়? ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশনে ডিস্টাল টু দ্য নার্ভ ইনজুরি ডিজেনারেশন প্রসেসটা শুরু হয়। রেট্রোগ্রেড হচ্ছে সেল বডিতে শুরু হয় নার্ভ, এই নার্ভ ডিজেনারেশনটা সেল বডি থেকে শুরু হয়। আর ট্রান্সনিউরাল যেটা হয়, যেটা একটা নার্ভ ইনজুরি, একটা কোনো পার্টিকুলার নার্ভ থেকে ওই প্রসেসটা সাইনাপস ক্রস করে পরে নার্ভটাতে যায়, এটাকে বলে ট্রান্সনিউরাল ডিজেনারেশন। স্যার ট্রান্সনিউরাল নাকি ট্রান্সনিউরাল? ট্রান্সনিউরাল, মিউরাল না, ট্রান্সনিউরাল। ওকে, ট্রান্সনিউরাল ডিজেনারেশন। এন এখানে ওয়ালেরিয়ান ডিজেনারেশন সম্পর্কে বলেছি। ডিস্টাল axon degeneration following section of severe injury with degeneration of the myelin. The process occurs within 7 to 10 days. The injury and the portion of the nerve is inexcitable electrically. সেকেন্ড যে টপিক যেটা বললাম প্যাথোফিজিওলজি, সেটা হচ্ছে axon degeneration. Distal degenerated nerve is inexcitable electrically. Regeneration can occur since the basement membrane of the Schwann cell survives and the act as a skeleton of the along which the axon regrows out to a rate about 1 millimeter per day. জিনিসটা একটু ডিটেইলসে না বললে বুঝতে পারবি না। এখানে যে সোয়ান সেল থাকে, তো নার্ভের মধ্যে একটা সোয়ান সেল থাকে বললাম, একটা র্যানভিয়ার নোড থাকে বললাম। সোয়ান সেল থেকে রিজেনারেশন প্রসেসটা শুরু হয়। ওটা হচ্ছে স্কেলিটাল, বাকি যে জিনিসগুলো থাকে ওখানে তোর লাইপোপ্রোটিন স্ট্রাকচার, তো মাইলিনটা হচ্ছে লাইপোপ্রোটিন স্ট্রাকচার। সেখানে ভ্যাকুলেশন হয়, তারপর ম্যাক্রোফাজ এসে সেই আস্তে আস্তে লাইপোপ্রোটিন পার্টগুলো আস্তে আস্তে এনগালফ করে নেয়। কিন্তু থেকে যায় হচ্ছে সোয়ান সেল। সোয়ান সেল থেকে আবার রিজেনারেশন শুরু হয়। ও তো ডিটেলসে তো লাগবে না বলে আমি জিনিসগুলো লিখে নিই। এবার হচ্ছে ডিমাইলিনেশন। ডিমাইলিনেশন প্রসেসটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। নার্ভ তোর রিজেনারেশন বল, ডিজেনারেশন বল, ডিমাইলিনেশন জিনিসটা একটু ডিটেলসে পড়তে হবে, পরে অন্য কোথাও থেকে পড়তে হবে। segmental destruction of the myelin sheath occurs without axonal damage. Axon damage হতেও পারে, না হতে পারে। শুধু যে মাইলিন এটা থাকে তার ইনজুরি হলেও অনেক সময় নার্ভ ইনজুরি আমরা বলবো। The primary lesion affects the Schwann cell and cause marked slowing of the conduction, and conduction block occurs. Local demyelination is caused by inflammation. তার এক্সাম্পল হচ্ছে গুলেনবারি সিনড্রোম। What are the symptoms of peripheral nerve injury? আমরা জানি পেরিফেরাল নার্ভ কি ধরনের সিগন্যাল ক্যারি করে। তোরা সবাই বাংলা বুঝতে পারছিস তো? সবাই বুঝতে পারছিস তো সবাই? হ্যাঁ স্যার। অসুবিধা হলে কিন্তু বলবি। পেরিফেরাল নার্ভ ইনজুরি কি কি সিমটমস হয়? এই পেরিফেরাল নার্ভ আমরা কি কি সিগন্যাল ক্যারি করে? একটা হচ্ছে মোটর সিগন্যাল, আর একটা হচ্ছে সেন্সরি সিগন্যাল। ওকে, তো যদি ইনজুরি হয় তো দু রকম সিমটমসই হবে, সেন্সরি সিমটমসও হবে, মোটর সিমটমসও হবে। এইগুলো তো ডিটেলসে তোরা স্লাইড গুলো পড়ে নে একটু, ডিটেলসে যেগুলো আছে এখানে অ্যাকর্ডিং টু লার্জ মাইলিনেটেড ফাইবার, স্মল আনমাইলিনেটেড ফাইবার এইভাবে দেওয়া আছে। জিনিসগুলো একটু নোট ডাউন করে নে। সেন্সরি কি বলতে চাইছি, মোটর কি হতে পারে, সেগুলো এগুলো আরো ডিটেলসে আছে, এগুলো একটু নোট ডাউন করে নে, তো সুবিধা হবে। বলছে যে লার্জ মাইলিনেটেড ফাইবার যদি ইনজুরি হয়, সেখানে কি লার্জ মাইলিনেটেড ফাইবার কি কি সিগন্যাল ক্যারি করে? টাচ, জয়েন্ট পজিশন আর প্রোপ্রায়োসেপশন, এগুলো হচ্ছে লার্জ মাইলিনেটেড ফাইবার করে। তার জন্য কি কি অসুবিধা হবে, কি কি সিমটমস হবে? ডিফিকাল্টি ইন ডিসক্রিমিনেটিং টেক্সচার, ফিট অ্যান্ড হ্যান্ডস ফিলিং লাইক কটন উল, মানে টাচ কিংবা প্রোপ্রায়োসেপশনে যদি অসুবিধা হয়, যেগুলো যে যে সিমটমস গুলো হবে সেইগুলো বলছি। আর হচ্ছে গেট ইনস্টেবিলিটি হবে। ওকে,
আর স্মল আনমাইলিনেটেড ফাইবার ক্যারি করে পেন ফাইবারটা ক্যারি করে, টেম্পারেচার সেন্সেশনের ফাইবার ক্যারি করে। স্মল আনমাইলিনেটেড যদি ফাইবারে হয় তাহলে পেনলেস বার্ন হবে কিংবা ট্রমা হবে, জয়েন্টেড ট্রমা হবে। তো কি কি হতে পারে? বার্নিং সেন্সেশন হবে, ডিসপেসিয়া হবে, হাইপার অ্যালজেসিয়া হবে কিংবা হাইপারপ্যাথিয়া হবে। এগুলো একটু করে নেই, এগুলো তো বুঝতে পারছি, এগুলো বলার কিছু নেই। এগুলো হচ্ছে মোটর সিমটমস। মোটর সিমটমস যদি কোনো যে নার্ভটা যে মাসেলকে সাপ্লাই করছে সেই নার্ভে যদি ইনজুরি হয় কি কি সিমটমস হবে? প্রথম কথা হচ্ছে উইকনেস হবে, ওই মাসেলের উইকনেস হবে। ওকে, ক্র্যাম্পস কিংবা টুইচিং হতে পারে। ইনকমপ্লিট ইনজুরি হলে ক্র্যাম্পস কিংবা টুইচিং হতে পারে। আর একটা হবে অ্যাট্রফি হবে, লং স্ট্যান্ডিং ইনজুরি থাকলে মাসেলের অ্যাট্রফি হবে। ওকে, তো একটা নার্ভ ইনজুরি পেশেন্ট আসলে তোরা কি কি ইনভেস্টিগেশন করবি? প্রথমে দেখ আছে ব্লাড টেস্ট, প্রত্যেকটার একটা ইম্পর্টেন্স আছে। এখানে লেখা আছে দেখ সিবিসি হবে, ওটা ভুল করে এফবিসি লেখা আছে, সিবিসি। সিবিসি মানে হচ্ছে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট কিংবা কমপ্লিট হিমোগ্রাম। এর সাথে কি আছে ইম্পর্টেন্স, কি আছে সিবিসির সাথে? বল। টোটাল কাউন্ট বা ডিফারেন্সিয়াল কাউন্টের কোন ডিজিজ রিলেট করতে পারছিস? সিবিসি কোন ইনফেকশাস কোন ডিজিজ যদি হয়, বা ইএসআর আছে, দেখ একটা ইএসআর আছে, ইএসআর কোন ডিজিজে বাড়ে বলতো? টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসি, ইএসআর বাড়ে। সিআরপি, সেকেন্ড একটা সিআরপি বলে একটা আছে। সিআরপি মানে সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন। যে কোনো অ্যাকিউট ফেজ রিঅ্যাক্ট্যান্ট হচ্ছে সিআরপি। কোনো অ্যাকিউট ইনজুরি হলেই সিআরপি বাড়ে। ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন হচ্ছে কিডনি ডিজিজের সাথে রিলেটেড। ভিটামিন বি12 হচ্ছে নার্ভ ম্যাচুরেশন কিংবা নার্ভের ডেভেলপমেন্টের জন্য ভিটামিন বি12 দরকার। আর প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস কি জন্য দরকার? কোন ডিজিজ দেখার জন্য আমরা প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস করি? গুলেনবারি সিনড্রোম। অ্যালবুমিন গ্লোবুলিন রেশিও মনে পড়ছে? এগুলো না পড়েছিস? কিরে Yes, Yes, sir. sir. হ্যাঁ, এই প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস করতে হয় গুলেনবারি সিনড্রোমে। সেকেন্ড যে টেস্ট করতে হয়, সেকেন্ড ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডিজ। নার্ভ কন্ডাকশন স্টাডিতে আমরা কি কি দেখি? নার্ভ কন্ডাকশনে অ্যামপ্লিটিউড দেখি, ভেলোসিটি দেখি। এটা দেখে আমরা বুঝতে পারি সাইট অফ ইনজুরি। নার্ভ কন্ডাকশন টেস্ট বেসিক্যালি আমরা এর নার্ভ কন্ডাকশনের ভেলোসিটি, অ্যামপ্লিটিউড দেখে আমরা বুঝতে পারি যে নার্ভ ইনজুরি টাইপ কি। এটা কমপ্লিট অ্যাক্সোনাল ডিজেনারেশন না ইনকমপ্লিট না নিউরোপ্যাকশন অ্যাক্সোনটোমিসিস, সেটা বুঝতে পারি। আর ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি মানে নার্ভে যে জায়গাগুলো সাপ্লাই করে নার্ভটা, তার মাসেল হতে পারে, সেন্সরি হতে পারে, সেখানকার মায়ো মানে হচ্ছে মাসেল। মাসেল যে তার স্টাডি করে আমরা বুঝতে পারি না কোন নার্ভটা ইনজুরি হয়েছে। ধর আলনার নার্ভ সাপ্লাই করে কাকে বল? হাতের আলনার নার্ভ কাকে সাপ্লাই করে? মিডিয়ান নার্ভ কাকে সাপ্লাই করে? তো যদি ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি মাসেলের ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দেখিস কোনো পার্টিকুলার একটা মাসেলে, সেই মাসেলটার ইলেকট্রোমায়োগ্রাফি করলেই ওই যে মাসেলটা যে সাপ্লাই করে যে নার্ভ ফাইবারটা, যে নার্ভ ট্রাঙ্কটা, তার তুই ইনজুরি হয়েছে কি হয়নি বুঝতে পারবি। নার্ভ বায়োপসি, নার্ভ বায়োপসি করা হচ্ছে লেপ্রোসিতে। লেপ্রোসির জন্য নার্ভ বায়োপসি কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস। একদম লাস্ট হচ্ছে সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড এক্সামিনেশন। এই জন্য কিছু কিছু সিএনএস ডিজিজে, যেমন মেনিনজাইটিসের জন্য আমরা করি, তেমনি গুলেনবারি ডিজিজেও, ক্রনিক ইনফ্লামেটরি ডিমাইলিটিং পলিরেটিকুলোপ্যাথিতে করে। এগুলোতে হচ্ছে প্রোটিন কন্টেন্ট অনেক বেশি হয়। ট্রিটমেন্ট কিভাবে করবি? ট্রিটমেন্ট
প্রথমে ট্রিটমেন্টের প্রথমে বলে ইনভেস্টিগেশন বলতে হবে, তারপর যে ট্রিটমেন্ট যে অ্যাকর্ডিং টু ইটিওলজি। ইটিওলজি মানে ধর লেপ্রোসি যদি হয়, লেপ্রোসি তো নার্ভ ইনজুরির কি কোনো সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট করে লাভ নেই, তো লেপ্রোসি ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তোর যদি কোনো ইনফেকশাস ডিজিজ হয়, অন্য কোনো ইনফেকশাস ডিজিজ হয় যার জন্য নার্ভ ইনজুরি হচ্ছে, তার ইটিওলজি তো ম্যানেজ করতে হবে। যেমন গুলেনবারি হলে তার স্টেরয়েড দিতে হবে তাকে, ডায়াবেটিস হলে ডায়াবেটিসে ম্যানেজ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু ইটিওলজি, কি জন্য হচ্ছে দেখতে হবে তার। আর কিছু একদম লাস্ট রিসোর্স হচ্ছে সার্জারি। সার্জারির কিন্তু নার্ভ ইনজুরিতে রোল লিমিটেড, খুবই লিমিটেড রোল। তাও কিছু টাইমিং আছে, কখনো 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 আমরা সার্জারি করব, তার একটা কিছু আছে টাইম অফ সার্জারি, অ্যাকর্ডিং টু টাইম অফ সার্জারি। প্রাইমারি রিপেয়ার, একটা হচ্ছে প্রাইমারি রিপেয়ার উইদিন 6 to 8 আওয়ার্স তোকে এটা করতে হবে। তারপরে হচ্ছে ডিলেড প্রাইমারি রিপেয়ার 7 to 18 days, আর হচ্ছে সেকেন্ডারি রিপেয়ার মোর দেন 3 weeks, 3 weeks এর বেশি হয়ে গেলে সেকেন্ডারি রিপেয়ার। কি কি টাইপের অপারেশন হয়? এক হচ্ছে এন্ডোনিউরোলাইসিস। এই জিনিসটা মানেটা কি? এন্ডোনিউরোলাইসিস মানে জানিস? না, জিনিসটা হচ্ছে ধর কোনো জায়গায় নার্ভ ইনজুরি হলো, আমাদের বডি চেষ্টা করে সেটা নিজে নিজে রিপেয়ার করা, তাই তো? সবকিছু একটা বডির একটা প্রিজারভেটিভ মেকানিজম আছে, যা কিছু ইনজুরি হয় ও চেষ্টা করে প্রথমে নিজে সারাতে, যখন না হয় তখন আমরা সার্জারি করি কিংবা অন্য কোনো রকম মেডিকেশন দিয়ে সার্ভিস। কোনো জায়গায় ধর নার্ভ ইনজুরি হলো, নার্ভ ইনজুরি হওয়ার পরে আমাদের ফিজিওলজিক্যালি ওটা নিজে নিজে রিপেয়ার হলো, কিন্তু ফল্টি রিপেয়ার হলো, নিউরোমা ফর্মেশন হলো, তাতে কি হবে? নিউরোমা হলে কি হয়? ক্রনিক পেন হবে। নিউরোমা মানে হচ্ছে কোনো একটা নর্মাল নার্ভ ট্রাঙ্কের উপর যে কোনো অ্যাব্রাপ্ট সোয়েলিং হলে তাকে নিউরোমা বলে। তো সোয়েলিংটার জন্য কন্টিনিউয়াস পেন হবে। এন্ডোনিউরোলাইসিস মানে হচ্ছে যে নিউরোমা অ্যাব্রাপ্ট সোয়েলিং কিংবা অ্যাটিপিক্যাল একটা সোয়েলিং যেটা থাকবে নার্ভ ট্রাঙ্কের উপর, সেটারকে সরিয়ে দেওয়া সার্জারিটার নাম হচ্ছে এন্ডোনিউরোলাইসিস। ঠিক আছে? এবার সেকেন্ড অপশন হচ্ছে পার্সিয়াল নিউরোর্যাফি। র্যাফি জিনিসটার মানে কি? র্যাফি জিনিসটার মানে হচ্ছে ধর কোনো জায়গায় কোনো জায়গাটাকে হচ্ছে র্যাফি মানে হার্নিওর্যাফির নাম শুনেছিস? র্যাফি মানে হচ্ছে রিপেয়ার করা। ধর কোনো জায়গায় নার্ভ ইঞ্জুরি, নার্ভ ট্রাঙ্কে লস আছে, সেগমেন্টাল লস আছে, তোকে কাছে পার্সিয়াল মানে হচ্ছে পুরো নার্ভ ট্রাঙ্কটা লস হয়নি, কিছুটা অংশ হচ্ছে তোর লস আছে, মানে ট্রাঙ্ক লস আছে, তো সেই জায়গায় কাছে এনে রিপেয়ার করাটাকে বলে। তোকে এটা বুঝতে পারছি না। পার্সিয়াল নিউরোগ্রাফি মানে হচ্ছে আছে ছবি পড়ে, পার্সিয়াল নিউরোগ্রাফি হচ্ছে পার্সিয়াল লস হয়েছে নার্ভ ট্রাঙ্ক, সেটাকে কাছে নিয়ে এসে রিপেয়ার। এবার নিউরোগ্রাফি থাকে, এগুলো অনেকগুলো টাইপ আছে, এপিনিউরাল, এপিপেরিনিউরাল, পেরিনিউরাল, আর লাস্ট যেটা আছে নার্ভ গ্রাফটিং। গ্রাফট মানে কি? কমপ্লিট নার্ভ ইঞ্জুরি ট্রাঙ্ক, ধর একটা নার্ভ ট্রাঙ্কের দুটো মাঝের অংশটুকু নেই, সেই জায়গা থেকে অন্য কোথাও থেকে একটা শরীরের অন্য কোথাও একটা নার্ভের সে একই ডায়ামিটারে একটা নার্ভ এনে যদি রিপেয়ার করা হয়, এটা কোনো নার্ভ গ্রাফটিং। কিন্তু এর কোনো এদের রেজাল্ট খুব খুব খারাপ, মানে যে নার্ভ গ্রাফটিং করলে যে নিয়ে নেবে এরকম ব্যাপার নয়, যে এর রেজাল্ট মানে নার্ভ গ্রাফটিং খুব রেয়ারলি করা হয় এবং রেজাল্ট মানে প্রমিসিং রেজাল্ট পাওয়া যায়, বরং যে ইটিওলজিক্যাল যে ইটিওলজি দেখে যে মানে ট্রিটমেন্ট করা হয় সেটা অনেক বেটার। এবার তোদের এবার বল কোন জায়গায় তোদের কোন জায়গাটা বোঝা দেয়া আছে বল, আমি তাহলে সেই জায়গাটা ক্লিয়ার। স্যার কোনটা লার্জ মানে ডিমাইলিনেটিং ফাইবারস আর কোনটা স্মল ফাইবার, ওটা মানে লার্জ ফাইবার ওটা কি করে বুঝবো? লার্জ ফাইবার কোনগুলো? লার্জ ফাইবার হচ্ছে তোকে কি বললাম, লার্জ ফাইবার মাইলিনেটেড ফাইবার, যেগুলো হচ্ছে তোর টাচ সেন্সেশন নিয়ে যায়। টাচ সেন্সেশন কোথা দিয়ে যায় বলতো? হ্যাঁ স্যার।
টাচ ফাইবার, জয়েন্ট, যেগুলো হচ্ছে তোর পজিশন, টাচ, প্রোপারসেপশন, এগুলো যেগুলো মানে যে ফাইবার গুলো যায় সেগুলো হচ্ছে লার্জ মাইলিনেটেড ফাইবার। ঠিক আছে? আর পেন, তারপর পেন, টেম্পারেচার যেগুলো যায়, যে ফাইবার গুলোতে যায় সেগুলো হচ্ছে স্মল আনমাইলিনেটেড ফাইবার। তুই কি এর অ্যানাটমি জানতে চাইছিস? না না স্যার, বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। আর কি বলবি বল? প্রথম কথা হচ্ছে জিনিসটা এই এত 1 ঘন্টার জিনিস নয়, আর ডিটেলস পুরো অ্যানাটমি না বুঝলে এগুলো খুব বোঝা খুব মুশকিল। তোরা কি আগে এই নার্ভ ইনজুরি এই টপিকটা পড়েছিস? নার্ভ ইনজুরি আগে পড়েছিস? No, sir. এই এখান থেকে কি কি কোশ্চেন আসতে পারে? তোর প্রথম কথা বলি, ধরুন না কাজের কথা হচ্ছে কি কোশ্চেন আসতে পারে। তোর এখানে আসবে যে সেডনস ক্লাসিফিকেশন শর্ট নোট আসছে, ঠিক আছে? সেডনস ক্লাসিফিকেশন বললাম তো, হ্যাঁ স্যার। নিউরোপ্র্যাক্সিয়া, এক্সনটোমিসিস, নিউরোনটোমিসিস, এইটা হচ্ছে তোদের কোশ্চেন আছে। তার সাথে যে খুব মানে বেশি যে কোশ্চেনটা আসতে পারে সেটা হচ্ছে মোড অফ ইনজুরি, আর ক্লাসিফিকেশন, আর ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্ট তো বললাম, তো ম্যানেজমেন্টের মধ্যে থেকে বলতে হবে ইনভেস্টিগেশন, আর হচ্ছে সার্জিক্যাল, যেগুলো নাম বলি প্লাস্টিক সার্জারি, বেসিক্যালি এগুলো প্লাস্টিক সার্জারির মধ্যে পড়ে, কিন্তু এইগুলো তোকে বলতে হবে, সার্জিক্যাল অপশন বলতে হবে। তোদের কি এর আগে কোনো ক্লাস হয়েছে থিওরি এভাবে? না স্যার। আমার পক্ষে তো আমার তো খুবই প্রবলেম হচ্ছে রে ক্লাস। স্যার অভিজিৎ স্যারের ক্লাস হয়েছিল। না, এই থিওরি ক্লাস এভাবে তো কমিউনিকেট না করতে পারলে তো খুব মুশকিল। আমি একতরফা বলে যাচ্ছি, তোরা যদি মানে মানে ইন্টারাক্ট না করলে তো, আর ইন্টারাক্ট করলে হয়তো ডিটেলস আরো বলা যেতে পারে, কিন্তু আমি যেটা বানিয়েছি সেটা। তোরা কি পিপিটিটা পেয়েছিস? স্যার দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আপনি শেয়ার করে দেন। হ্যাঁ, পিপিটি আমি মেসেজ প্রেজেন্টেশনটা দেখা গেছে, কিন্তু ফাইলটা তো আপনি পাঠাবেন। কোথায় পাঠাবো বল? স্যার আমাদের একটা গ্রুপ আছে সার্জারি, ও তাহলে ওখানে আমাকে করে দিস, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যার ঠিক আছে তাহলে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। এইগুলো পাঠাস। হ্যাঁ, আমি কিন্তু তোদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, আমি একতরফা বলে যাচ্ছি অন্য